A very good morning, students. Another session of our Business Management 3. Now, in the previous session, we have seen the introduction of our office managers, that why the office managers are required and what are the basic qualities, or we can say that qualifications of our office managers. Now, today we are going to discuss in detail that the main qualities of office manager that is required in our organization. The first one, the office manager must be able to plan the office work. So he must have the ability to plan something. If he does not have that ability, that how to do a particular work, then that person is not able to manage anything. Organize the work among office staff according to their ability and aptitude. So the office manager must have that ability, that is how they are going to choose their staff and how they are going to allocate the whole work among their office staff on the basis of the ability and aptitude of the employees. Direct and motivate staff to perform the work effectively and economically, and to maintain discipline and harmony among the staff fairly and firmly. જે પણ ઓફિસ મેનેજર છે એની મેઇન ડ્યુટી એ હશે દેટ ઇઝ ટુ લીડ ઇન અ પ્રોપર મેનર. ઓર્ગેનાઇઝેશનના બધા સ્ટાફ મેમ્બર્સની એબિલિટી, એમનો એક્સપિરિયન્સ, એમનો નોલેજ, એમના લાઇકિંગ ડિસલાઇકિંગ, આ બધા બેઝિસ ઉપર ફેરલી હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ અલોકેટ ધ હોલ વર્ક. બધું વર્ક પ્રોપર મેનરમાં અલોકેશન કરવું કમ્પલસરી છે. સો ઓન ધ બેઝિસ ઓફ અ પ્રોપર અલોકેશન, the firm is able to run smoothly and the goals and objectives of the organization can be easily achieved. Then after, a good office manager should have as wide and varied a business experience as possible. બેઝિકલી મેનેજર કોઈ ફ્રેશર્સ છે એ અલાઉ આપણે કરતા નથી, કારણ કે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું મેઇન ટાસ્ક છે દેટ ઇઝ ટુ સિંક્રોનાઇઝ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ, દેટ ઇઝ ટુ કોઓર્ડિનેટ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ. સો ફોર દેટ રીઝન ધ ઓફિસ મેનેજર મસ્ટ હેવ અ વાઇડ એન્ડ positive experience as far as the business is concerned. Without experience, no one is going to manage anything. Then after, office manager must have a good command of language. Sophisticated language is required as far as the manager is concerned. મેનેજરની જે લેંગ્વેજ હશે એ પ્રોફેશનલ હોવી જોઈએ, સોફિસ્ટિકેટેડ હોવી જોઈએ, પ્લસ ડિફરન્ટ લેંગ્વેજીસમાં એનો પ્રોપર મેનરમાં કમાન્ડ હોવો જોઈએ. જો મેનેજરની લેંગ્વેજ કમાન્ડ નહીં હોય, જો મેનેજરની લેંગ્વેજ સોફિસ્ટિકેટેડ નહીં હોય, દેન ચાન્સીસ છે દેટ નો વન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇમ્પ્રેસ્ડ બાય હિમ. કારણ કે લેંગ્વેજથી જ તમે કોઈ થર્ડ પર્સનને ઇમ્પ્રેસ કરી શકો છો. જો લેંગ્વેજ જ પ્રોપર મેનરમાં નહીં હોય, દેન we are not able to impress anyone. Then after, he must be a model leader to his office staff. Office manager છે એ બેઝિકલી each and every employeesને મોટિવેટ કરે છે, that is to perform a particular task. તો જો લીડરશિપની ક્વોલિટી એનામાં પ્રોપર મેનરમાં નહીં હોય, then that person is not able to work as a manager. મેનેજરની ફર્સ્ટ ક્વોલિટી છે that is a good leadership quality. તમે તમારા ગ્રુપને લીડ કરી શકો, કોઈ પણ ફેવરેબલ સિચ્યુએશન કે અનફેવરેબલ સિચ્યુએશનમાં તમારો ઓફિસ સ્ટાફ સ્મૂથલી વર્ક કરી શકે, એ ટાઈપનું એન્વાયરમેન્ટ તમારે મેનેજરે પ્રોવાઈડ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ અ ડ્યુટી ઓફ ધ મેનેજર. એમ્પ્લોઈઝ
કોઈપણ રીતે એન્વાયરમેન્ટને પોઝિટિવ નથી રાખતા, બટ ઇટ ઇઝ અ ડ્યુટી ઓફ મેનેજર that is to provide such things. So on the basis of that things, the environment will become positive. So he must be a good leader, and maximum or most of the employees follow their rules in a proper manner. Then after, he must be deal with the problems more confidently and firmly. ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે, વેધર ઇટ ઇઝ ઇન્ટરનલ ઓર ઇન્ટરનલ કે એક્સટર્નલ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો એ પ્રોબ્લેમની સામે ફાઇટ કરવા માટે મેનેજર પાસે પ્રોપર મેનરમાં કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ અને હી મસ્ટ બી અ ફર્મ ઓન હિઝ ડિસિઝન. ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે ઘણા જે ઓર્ગેનાઇઝેશનના હેડ હોય તો કોઈ એવી અનફેવરેબલ સિચ્યુએશન જો આવે ને તો એ એમ્પ્લોઈઝની ઉપર પ્રેશર મૂકે છે. એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી પ્રેશરના બેઝિસ ઉપર અથવા અનફેવરેબલ સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરી અને એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ આઉટ કરે છે. બટ મેક માય વર્ડ્સ, હી ઇઝ નોટ એબલ ટુ બીકમ અ ગુડ મેનેજર. એ કોઈ દિવસ પોતાની પોઝિશનના બેઝિસ ઉપર બધા એને રિસ્પેક્ટ આપશે, પણ ઇન્ટરનલી એમ્પ્લોઈઝને જો પર્સનલી તમે પૂછશો then no one is going to respect him or her because he does not able to work in a proper manner. He is not at all confident when the unfavorable situations occur. So our manager must be confident enough. Then after, he must be a good organizer. આપણે લાસ્ટ સેશનમાં ડિસ્કસ કરેલું છે. અગેન આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ રિપીટ ધ સેમ થિંગ, બટ he is able to organize each and everything, each and every situation, each and every task in a proper manner so that the company is able to run smoothly. Then after, he must be able to make sound and firm decision, but there is no hasty decision. જે પણ મેનેજર ડિસિઝન લે છે, that decision must be in a positive manner and that must be a strong enough. કોઈ પણ ઉતાવળમાં લીધેલો નિર્ણય એ મેનેજર પાસેથી આપણે એક્સપેક્ટ કરતા નથી. ઇટ મીન્સ મેનેજર જે પણ ડિસિઝન લે છે that decision must be firm. ફર્મ એટલે એ ડિસિઝન લેતી વખતે પ્રોપર મેનરમાં એનાલિસિસ કરવું કમ્પલસરી છે. જો એનાલિસિસ પ્રોપર મેનરમાં હશે then the organization is not going to face the worst situation. Then after, he must be well aware of office work and the purpose of doing such work. ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે તમે જ્યારે નવા મેનેજરને અપોઇન્ટ કરો છો ત્યારે પ્રીવિયસ જે મેનેજર એ પોઝિશન ઉપર હશે એ મેનેજર જે ન્યૂ રિક્રુટેડ મેનેજર છે એને બધી વસ્તુથી વાકેફ કરશે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેવી રીતે વર્ક થાય છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડિસિઝન્સ કેવી રીતે લેવાય છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ફિનાન્સ કેવી રીતે હેન્ડલ થાય છે. સો at the time of that training session, the manager must be aware about each and every task and the purpose that why he is to be appointed in the organization. So he must be clear about his work and he must be clear about the rest of the work of the organization. Then after, he must have an ability to give clear direction to others. In other words, the listener should understand what the office manager means. જે પણ ડાયરેક્શન ઓર્ગેનાઇઝેશનના મેનેજર પ્રોવાઈડ કરે છે એના એમ્પ્લોઈઝને, એના સબોર્ડિનેટને, ઇટ મસ્ટ બી ક્લિયર ઇન અ પ્રોપર મેનર. એ ક્લિયર હોવા જોઈએ કે જેથી એમ્પ્લોઈઝને ખબર પડે કે મેનેજર છે એ શું સમજાવે છે અને પ્રોપર કયા રીતે ટાસ્ક છે એને કેરી કરવાનું છે. જો ડાયરેક્શન
જે મેનેજર થ્રુ આપવામાં આવે છે એ ડાયરેક્શન જ અનક્લિયર હશે, then employees are not able to perform the task with a positive attitude. Then after, he must be a common man to every office staff. એટીટ્યૂડ જે છે ઓફિસ મેનેજરનો, દેટ ઇઝ નોટ અલાઉડ. તમારા ઓફિસ મેનેજર સોફિસ્ટિકેટેડ હોવા જોઈએ, બટ ઇફ હી ઇઝ ફૂલ ઓફ એટીટ્યૂડ, એ જો પોતાની સેલ્ફને સુપિરિયર માને અને એના એમ્પ્લોઈઝને એમ કે મારા જેટલો એક્સપિરિયન્સ નથી, મારી જેવી પોસ્ટ એમ્પ્લોઈઝને નથી, તો હી મસ્ટ નોટ એબલ ટુ વર્ક વિથ અ પ્રોપર કોર્ડિનેશન. એટલે જે ઓફિસ મેનેજર છે હી મસ્ટ બી અ કોમન પીપલ. એ બધા એમ્પ્લોઈઝ, પછી એ સિનિયર હોય, એ જુનિયર હોય, એ ન્યૂલી રિક્રુટેડ હોય, કોઈ રિટાયરમેન્ટની એજ ઉપર છે, તો એ બધાની સાથે ઇક્વલ મેનરમાં વર્ક કરી શકે એટલું એનામાં બેઝિક એટીટ્યૂડ હોવો કમ્પલસરી છે. જો એ હશે દેન હી મસ્ટ બી અ ગુડ મેનેજર. Then after, he must be a pioneer in doing the office work. ઘણી બધી વખત આપણે એવું જોઈએ છીએ કે જે ટોપ મોસ્ટ પોઝિશન ઉપર હોય ને એ લોકો વર્ક અલોકેટ કરતાં એમને બહુ સરસ આવડે. ગ્રુપ ઓફ પીપલ, એ લોકો જે એમ્પ્લોઈઝ છે એનું એક ગ્રુપ ક્રિએટ કરે અને ગ્રુપમાં એ લોકો ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ છે એ અલોકેટ કરે કે આ ગ્રુપ આ ટાસ્ક કરશે, બીજું ગ્રુપ આ કરશે, ત્રીજું ગ્રુપ આ કરશે. પછી જ્યારે બધી એક્ટિવિટી કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે ત્યારે બધી એક્ટિવિટીને સિંક્રોનાઇઝ કરી અને એ ઓનરને એમ કહેશે કે આ બધી એક્ટિવિટી મારી લીડરશિપમાં કરવામાં આવેલી છે. બટ નહીં, જે મેનેજર જે પણ ટાસ્ક અલોકેટ કરે છે, એટ ધ ટાઈમ ઓફ અલોકેશન હી મસ્ટ બી અ ફર્સ્ટ પર્સન ટુ સ્ટાર્ટ ધ સેમ થિંગ. તમે જે એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી એક્સપેક્ટેશન રાખો છો કે આ એમ્પ્લોય મારી અંડરમાં આવી રીતે વર્ક કરે, તો તમારામાં એ એબિલિટી હોવી જોઈએ, તમારામાં એ ગટ્સ હોવા જોઈએ કે પહેલાં તમે એ ટાસ્ક પરફોર્મ કરો અને પછી બીજાને તમે ગાઈડ કરો. સો ધ પર્સન મસ્ટ બી અ પાયોનિયર ઇન ડુઈંગ ધ ઓફિસ વર્ક. જો એ ખાલી ઓર્ડર જ આપશે દેન નો વન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફોલો હિઝ ઓર્ડર. Then after, he must be sincere to do his duties. But always sincerity must be there. જો મેનેજર સિન્સિયરલી વર્ક નહીં કરે, હેફાઝાર્ડલી વર્ક કરશે, then he is not a good manager. The next point, he must understand the feeling of office staff and human nature. This is the one of the best point that I personally like about the qualities of any top positions. ટોપ પોઝિશન ઉપર જે પણ લોકો હોય છે ને એ લોકો ક્યાંક હ્યુમન અપ્રોચ છે ને એને કન્સિડર નથી કરતા. ઘણી બધી વખત એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકો ઇમોશનલી અટેચ્ડ હોય છે અમુક વસ્તુથી અથવા અમુક સિસ્ટમથી, પણ બિંગ અ મેનેજર જો તમે આખી સિસ્ટમને ચેન્જ કરી નાખો, તમે એના વર્કિંગ નેચરને, એના અપ્રોચને, એની સ્ટાઇલને બધું ચેન્જ કરી નાખો અને તમે એમ જ કહો કે આઈ ડોન્ટ લાઇક ધ ઓલ્ડ સિસ્ટમ, there is nothing in the old system, we are going to establish the new system and with the help of new system we are able to succeed maximum to maximum. બટ એ વખતે મેનેજર એ વસ્તુ ભૂલે છે કે તમને અત્યારે રિક્રુટ કરવામાં આવેલા છે, સો યુ આર ધ ન્યૂ વન. બટ ઓર્ગેનાઇઝેશન આટલા યર્સથી પ્રોપર મેનરમાં વર્ક કરતી જ હતી એન્ડ વિથ અ પ્રોપર પ્રોફિટ. તમારા આવવાથી પ્રોફિટમાં 2% પણ ચેન્જ નથી થયો, સેમ જ સિનારીઓ છે. તો તમને એમ થાય કે તમારી એક્ટિવિટીથી જો ઓર્ગેનાઇઝેશનને સક્સેસ છે, દેન દેટ ઇઝ અ ટોટલી રોંગ મેન્ટાલિટી. મેનેજર આઈડિયલી એવા હોવા જોઈએ કે એના એમ્પ્લોઈઝને પર્સનલી ઇમોશનલી સપોર્ટ કરે. ઘણી બધી વખત એમ્પ્લોઈઝને કોઈ ઇલનેસ હોય છે, ફેમિલી મેમ્બર્સમાં કોઈ ઇલનેસ હોય છે, અમુક વખતે વર્કની જે સિચ્યુએશન હોય છે, ફેમિલીની જે સિચ્યુએશન હોય છે કે જેના બેઝિસ ઉપર ટાર્ગેટ અચીવ કરતાં થોડીક વાર લાગે છે.
સો આ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનમાં a good manager must understand the situation, the feelings of their employees. અને જો કોઈ પર્સન આ ફિલિંગને સમજવા માટે સક્સેસફુલ થાય છે then definitely he will become a good manager. So human approach, that is the first point that each and every manager requires. પણ મોસ્ટલી કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં બધાને એમ હોય કે અમે હાઈલી પ્રોફેશનલ્સ છીએ, અમે કોર્પોરેટમાં વર્ક કરેલું છે, તો એમાં આવી રીતે હ્યુમન અપ્રોચની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. સો દેટ ઇઝ ટોટલી રોંગ વન. અત્યારે સારી કોર્પોરેટ ઓફિસમાં પણ એ લોકો હ્યુમન જે કન્સેપ્ટ છે એને ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપે છે. દેન આફ્ટર દે આર ગિવિંગ ધ પ્રાયોરિટીઝ ટુ અધર મેટર્સ. બિકોઝ જો તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે એ પ્રોપરલી સેટિસ્ફાઈડ નહીં હોય મેનેજરથી, તો એ વર્ક કરશે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર ડ્યુટી, બટ દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ એન્જોય ધ વર્ક. મીન્સ એ લોકો એન્થુઝિયાઝમલી વર્ક કરશે નહીં. Then after, he must present the office before the office hour and available throughout the office hour. ઓફિસનો જે આપણો ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ટાઈમિંગ છે એ ટાઈમિંગમાં he must be available in a proper manner. Then after, he must be able to create team spirit among office staff. ડિવાઈડ એન્ડ રૂલની પોલિસી જે છે એ મેનેજરે અડોપ્ટ નથી કરવાની. ઘણા મેનેજર્સ એવું કહે છે કે પર્સનલી કોઈ એમ્પ્લોઈઝને બોલાવશે અને એમ કહેશે કે બીજા એમ્પ્લોઈઝ તો આમ કરે છે, તમે આ વસ્તુ શું કામ નથી કરતા. એટલે જે એમ્પ્લોઈઝ ટુ એમ્પ્લોયી હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ક્રિએટ ધ કોન્ફ્લિક્ટ્સ. બટ ધ ગુડ મેનેજર ઇઝ વન હુ ઇઝ એબલ ટુ ક્રિએટ ધ ટીમ સ્પિરિટ. એ એમ્પ્લોઈઝને હંમેશા ગ્રુપમાં જ કમ્યુનિકેટ કરશે, કોઈ એમ્પ્લોઈઝને પર્સનલી કમ્યુનિકેટ નહીં જ કરે, કારણ કે આપણે એક ટીમ તરીકે વર્ક કરવાનું છે. હવે ટીમના એકોએક મેમ્બર્સને જો હું અલગ વસ્તુ કહું, દેન ડેફિનેટલી દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ પરફોર્મ ધ વર્ક વિથ અ પ્રોપર કોર્ડિનેશન. એટલે જે વ્યક્તિ આવી પોલિસી અડોપ્ટ કરે છે, દેટ ધ પોલિસી કે ડિવાઈડ એન્ડ રૂલ, એમ્પ્લોઈઝને પર્સનલી પોતાની રીતે જુદી સ્ટોરી પ્રેઝન્ટ કરી અને પ્રોપર મેનરમાં વર્ક નથી કરવા દેતા, દેન દેટ પર્સન ઇઝ ટોટલી ફેલિયર. Then after, he should have self-confidence and self-control. Yes, the person must have the self-confidence. એ તો આપણને બધાને ખબર જ છે, તો જ એ એક મેનેજરની પોસ્ટ ઉપર અપ્લાય કરી શકે. બટ હી મસ્ટ હેવ ધ સેલ્ફ-કંટ્રોલ. સેલ્ફ-કંટ્રોલ એટલે કોઈ પણ વર્સ્ટ સિચ્યુએશનમાં યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ લૂઝ યોર ટેમ્પર. કદાચ કોઈ સિચ્યુએશન ફેવરમાં નથી, એમ્પ્લોઈઝ કદાચ તમારી પાસે અમુક ક્વેશ્ચન્સના આન્સર માગે છે અને તમે તમારો ટેમ્પર લૂઝ કરો છો, તમે બહુ જ ગુસ્સે થઈ અને તમારા એમ્પ્લોઈઝ સાથે બિહેવ કરો છો, એની સાથે રૂડલી બિહેવ કરો છો, દેન દેટ પર્સન ઇઝ નોટ અ ગુડ મેનેજર ઓર હી ઇઝ નોટ એબલ ટુ બીકમ ધ ગુડ પર્સન ઓર અ ગુડ મેનેજર હિમસેલ્ફ. એ વ્યક્તિ તરીકે પણ સારી નહીં બની શકે અને ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં મેનેજરની પોસ્ટ માટે પણ એ પ્રોપરલી વર્ક કરી શકશે નહીં. The same point is repeated in the next one, that is, he should not get angry at any cost. જો કોઈ મેનેજર કે જે કોઈ પર્સનને મેનેજરની પોસ્ટ ઉપર જવું છે, તો હી મસ્ટ બી અ કામ.
ગુસ્સો કરવાથી, ફ્રસ્ટ્રેશન તમારા એમ્પ્લોઈઝ ઉપર નીકાળવાથી યુ આર નોટ બીકમ ધ ગ્રેટ. તમે મહાન નથી બનતા. પણ એ ગુસ્સાને ગળી જવાથી અને એમ્પ્લોઈઝનું ઇન્સલ્ટ ન કરવાથી યુ આર સપોઝ ટુ બીકમ ધ ગ્રેટ વન. Then after, he must be constantly in touch with the new facts and methods of office work in order to increase the efficiency of office staff. He must be updated itself. એટલે માર્કેટમાં કે ટેકનોલોજીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કોઈ નવી મેથડ્સ આવે છે, કોઈ નવા ટૂલ્સ આવે છે, કોઈ નવી મશીનરીઝ આવે છે કે જેના થ્રુ ઓફિસનું જે વર્ક છે એ આપણે બહુ સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકીએ વિથ મેક્સિમમ એફિશિયન્સી એન્ડ વિથ મિનિમમ કોસ્ટ. દેન અવર મેનેજર મસ્ટ હેવ ધ નોલેજ અબાઉટ ઇટ. એને આ નવી સિસ્ટમનું નોલેજ હોવું જોઈએ. જો એની પોતાની પાસે જ નોલેજ નહીં હોય દેન he is not able to cope up with the modern era. So these all are the basic qualities of office manager. આ ક્વોલિટીઝ તમારે બધાએ પણ ધ્યાનથી સમજવાની છે અને તમારા પોતાની પર્સનલ લાઈફમાં પણ ઉતારવાની છે. કારણ કે તમે કદાચ કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જોબ માટે અપ્લાય કરો તો ઇનિશિયલી બેઝિક કોઈ એમ્પ્લોઈઝ હશે એમાં પણ આ ક્વોલિટીઝ રિક્વાયર્ડ હશે. દેન આફ્ટર યુ વિલ બીકમ ધ મેનેજર. તમે કદાચ જોબ ન કરો, તમારો પોતાનો પર્સનલ બિઝનેસ હોય તો પણ અમુક હ્યુમન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ આપણે બધાએ લાઈફમાં અડોપ્ટ કરવાની છે. વી નીડ ટુ બીકમ સોફ્ટ, વી નીડ ટુ બીકમ કામ એટ એની કોસ્ટ ઓફ level. Now the next one, that is important functions of office managers. Again આ બધા પોઈન્ટ્સ રિપીટ થાય છે. કોઈ એવો પોઈન્ટ્સ હોય કે જે ન્યૂ પોઈન્ટ હશે અથવા એમાં મેક્સિમમ એક્સપ્લેનેશનની રિક્વાયરમેન્ટ હશે then I am going to explain the whole point. Otherwise, I am going to read the points. Since office work is basically a service function, the office manager performs a significant role in the performance of the office work. The main functions of an office manager are explained below. The first one, that is staffing. An office manager is requested to recruit and select the office staff by the top management. For this purpose, he determines the number of staff required, the qualification and experience, if any. Decide the sources of recruitment. Now the manager must know which are the best source of recruitment through which they are able to recruit efficient staff with the minimum cost. Receiving applications, conduct the interviews and test, and finally select the right personnel. So, the main role of office manager, that is the activity of staffing. He is going to find out the requirement in a particular department. Then after, on the basis of that requirement, he is going to select or he is going to recruit the different employees. Employees na recruitment pachi a proper training must be given to them, and then after they are going to have the best person in their organization. Second one, leadership. Manager has complete control over the work done in an office. An office manager is necessary for smooth, efficient and performance of office work economically in any organization. Being a leader of office, he is in charge of public relations
and helps other departments to achieve their goal set forth. બેઝિકલી ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે ઓફિસ મેનેજર હશે એ ઓફિસના એમ્પ્લોઈઝને તો ગાઈડ કરે જ છે, ડાયરેક્શન આપે જ છે, બટ અધર દેન ધેર ઓફિસ હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ લીડ ધ મેમ્બર્સ ઓફ અધર ડિપાર્ટમેન્ટ્સ. બીજા કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ્સના એમ્પ્લોઈઝને કોઈ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે, કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય છે, then definitely the office manager is there to solve their problem. So he must have the ability to lead anyone. તમારી અંડરમાં વર્ક કરતા એમ્પ્લોઈઝને તો તમે લીડ કરો જ છો, બટ અપાર્ટ ફ્રોમ યોર એમ્પ્લોઈઝ the manager is going to motivate the other ones. Third one, training. The need of training has been decided by office manager. Office manager continuously ઓફિસના એમ્પ્લોઈઝના ટચમાં હશે. સો એ ઈચ એન્ડ એવરી એમ્પ્લોઈઝને પ્રોપર મેનરમાં જાણતા હશે અને આના બેઝિસ ઉપર ઓફિસ મેનેજરને આઈડિયા આવી જશે કે વોટ ઇઝ ધ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ટ્રેનિંગ ટુ હુમ એન્ડ એટ વોટ લેવલ. કયા લેવલની ટ્રેનિંગની જરૂર છે અને કયા એમ્પ્લોઈઝને રિક્વાયરમેન્ટ છે. બિસાઇડ્સ ધ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ આર ઓલ્સો devised and imparted to the new recruits as well as existing staff. નવા રિક્રુટેડ એમ્પ્લોઈઝ, નવા જે રિક્રુટેડ છે એને તો ટ્રેનિંગની રિક્વાયરમેન્ટ છે, બટ એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટાફને પણ ટ્રેનિંગની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓરિએન્ટેશન ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ હેઝ બીન પ્રોવાઇડેડ ટુ ન્યૂ સ્ટાફ એન્ડ રિફ્રેશર કોર્સ પ્રોગ્રામ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ટુ existing staff. The fourth one, that is coordination. The various activities of office staff are coordinated by the office manager. He has to bring coordination between the top management and the workers. That is the main duty of the office manager, that is he is going to perform the role of coordinator between the two level. The first level, that is the level of top management, and the second level, that is the bottom level, that is the level of workers. He must please both the parties. બંને પાર્ટીને ખુશ રાખવાની છે, એટલે ટોપ મેનેજમેન્ટ પણ મેનેજરના વર્કથી સેટિસ્ફાઈડ થાય અને વર્કર્સને પણ મેનેજરથી કોઈ પર્સનલ પ્રોબ્લેમ ન થાય. ફિફ્થ વન, વર્ક મેઝરમેન્ટ. એન ઓફિસ મેનેજર devises method of work measurement in terms of the output of the staff. It is difficult task because work is not going to be measured. અત્યારે તમારા એમ્પ્લોઈઝ જે વર્ક કરતા હશે એનું કોઈ મેઝરમેન્ટ નથી, કે એનું કોઈ માપદંડ નથી કે તમે એને જજ કરી શકો કે એ ઓન એન એવરેજ આટલા પર્સન્ટેજ બહુ સારું કામ કર્યું, આટલા પર્સન્ટેજ એણે ખરાબ કામ કર્યું. The reason is that the office work cannot be measured in physical terms. ફિઝિકલ ટર્મ્સમાં તમે એને મેઝર નથી કરી શકતા. જેવી રીતે આપણા માર્ક્સ છે, પર્સન્ટેજ છે, એનું મેઝરમેન્ટ હોય છે, બટ વર્કનું મેઝરમેન્ટ હોતું નથી. એ એમ્પ્લોઈઝ ટુ એમ્પ્લોયી, મેનેજર ટુ મેનેજર ટોટલી ચેન્જ થાય છે. હેન્સ ઇટ ઇઝ ધ ડ્યુટી ઓફ ઓફિસ મેનેજર ટુ ડિસાઇડ the accepted norms of work measurement. ઓર્ગેનાઇઝેશનના નોર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સના બેઝિસ ઉપર વર્કને મેઝર કરવાનું છે, એન્ડ દેટ ઇઝ અ રોલ ઓફ આર ઓફિસ મેનેજર. Sixth one, motivation. As we already discussed the point many a times that the efficiency of staff is increased by providing proper motivation. The type of motivation can be decided by the office manager.
The right type of motivation ensure effective and economic performance of work and leads to the promotion of the staff. મોટિવેશનના બે ટાઈપ છે, મોનેટરી એન્ડ નોન મોનેટરી. તમે ઓલરેડી મેનેજમેન્ટમાં લર્ન કરી ગયા છો. અમુક ટાઈમમાં નોન મોનેટરી જે મોટિવેશન છે એ બહુ 100% વર્ક કરતું હોય અને અમુક ટાઈમમાં મોનેટરી મોટિવેશન જ વર્ક કરતું હોય. તો એઝ પર ધ સિચ્યુએશન, એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ મોટિવેશન, ધ મેનેજર ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડિસાઇડ ધ ટાઈપ્સ ઓફ મોટિવેશન. Then after 7th point, that is discipline. The implementation of rules and regulations of office is in the hands of the office manager. There should not be personal bias while implementing rules and regulations. પર્સનલી કોઈને જજ કરવાના નથી. કદાચ કોઈ એમ્પ્લોઈઝનું મેનેજર સાથે પ્રોપર મેનરમાં ટ્યુનિંગ નથી આવતું તો એ જ્યારે એટ ધ ટાઈમ ઓફ વર્ક, એટ ધ ટાઈમ ઓફ પરફોર્મિંગ ડ્યુટી એ વચ્ચે આવવું જોઈએ નહીં. હી ઓલ્સો અટેન્ડ્સ ટુ ધ ગ્રીવન્સ ઓફ ધ ઓફિસ સ્ટાફ. ઓફિસ સ્ટાફનો જે પ્રોબ્લેમ છે, એમ્પ્લોઈઝનો જે ગ્રીવન્સીસ છે એને પ્રોપર મેનરમાં સમજવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને પોસિબલ હોય તો એને સોલ્વ પણ કરવાની જરૂર હોય છે. ઇન ધીસ વે ડિસિપ્લિન ઇઝ મેન્ટેન્ડ. સો ઓફિસ મેનેજરનું મેઇન રોલ છે દેટ ઇઝ ટુ ક્રિએટ એન એન્વાયરમેન્ટ ઓફ ડિસિપ્લિન ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. The next point, that is accounting. He has, through knowledge on accounting, every figures should be kept in fingertips. બેઝિકલી જે ઓફિસ મેનેજર છે એ કદાચ કોમર્સના સ્ટુડન્ટ ન હોય, બટ હી મસ્ટ એબલ to analyze the different accounts in a proper manner. એનામાં એટલી એબિલિટી હોવી જોઈએ કે જે અકાઉન્ટ્સ છે એને પ્રોપરલી જજ કરી શકે. 9th one, stationery control. Office manager has to exercise proper control on stationery purchase and issue. For this purpose, he has to frame clear-cut procedure for the purchase, for the issue and storage of office stationery. Then after, secretarial services. All the accounts books are kept under the custody of office manager. An office manager is responsible to conduct meetings, draft reports and minutes on the behalf of secretary. In this way, he does the functions of secretary. Apart from office manager, he is the secretary of the organization. So he is going to perform each and every task of the secretary. 11th one, that is costing. In small organization, an office manager is responsible to maintain costing records and do the costing work. Each and every managerની main dutyમાં આવે છે that is to minimize the overall cost of the organization. So he must able to control the cost and to divert the whole cost. Next one, organizer. The office work has been assessed and assigned to office staff according to their knowledge, ability, experience, qualifications and liked by the office manager.
આ ઓલરેડી આપણે પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરેલો જ છે 2 times. ક્વોલિટીઝમાં પણ ઓફિસ ઓર્ગેનાઇઝર આપણે લર્ન કરેલું જ છે. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન દેટ ઇઝ સુપરવાઇઝર. An office manager is head of office. Hence, it is the duty of office manager to supervise the office correspondence, procedures, policy implementation, record maintenance, filing, indexing, and the like. There is no hard and fast rule for determining the functions of office manager. Generally, the type and size of an organization are deciding factors of functions of office manager. The functions of office manager vary from time to time and from office to office, as we all know very well. The office manager is expected to perform his functions within the limit of authority and responsibility entrusted to him by the employer. So these are the main duties or role of office manager. Hope this is clear to each and everyone. So here we are going to end our session. Thank you so much.